Thank you very much for the kind 네, introduction. I hope you can 감사합니다. well. I hope 지금 잘 so. 들리실까요? 잘 들리면 안녕하세요 to 좋겠네요. everyone. Good 안녕하십니까? afternoon. And a big thank you as well for Ignite Korea team 이클레이 for organizing 한국사무소의 this webinar. I 오늘의 보고 mentioned my name is Ina 설명회를 Rico. 주최해 I'm the 주신 것 senior 감사의 manager 말씀을 for the 드립니다. CDP 저는 Climate CDP Financing for city states and 기후금융 선임 regions. 담당관 And 에밀리 I'm delighted today to have 베코입니다. the opportunity to provide a little 오늘 bit of 이 feedback 기회를 통해서 about the work that we do at CDP 저희 regarding climate finance for CDP에 cities, states, and 관련된 regions, and cities in 기후 particular. 금융 And I'll 접근 talk 확대를 위한 especially about the benefits of 전략과 실천 having 자료 climate 전달해 finance 드릴 finance 수 있게 data at 되어서 CDP can 기쁩니다. track, and especially 그래서 progress in CDP와 관련해서 understanding and 프로젝트, financing. 그리고 자금 So 조달, I'm gonna 자금 also share a 지원이 little bit 필요한 경우가 있을 텐데요. insights from the types of projects that 관련해서 Korean cities have 실질적으로 disclosed in 한국 2024, and I'll 지방정부에서 end the presentation 2024년에는 with 또 putting 어떤 보고를 some 하셨는지도 useful 말씀드리면서 resources for Korean cities 마지막에는 for project 한국 preparation or 도시들에게 financing 유용한 프로젝트 or 준비를 하실 때 increasing their 유용한 capacities for 사이트나 attracting 기관에 climate-friendly 대한 financing. 소개도 해드리고 발표 마무리하도록 But let 하겠습니다. me briefly a little bit 그럼 present 먼저 again CDP for those who are 간단하게 not so CDP에 familiar with our 대해서 소개를 organization. 해드리겠습니다. CDP에 So 대해서 this is 잘 a 모르시는 global 분들도 project 있을 that 것 will 같아서요. disclose only 저희는 independent 국제 environmental disclosure system for 비영리 concrete cities, 기구입니다. states, and 그래서 regions. 환경 And 관련된 at the 보고를 core of 하는 시스템을 CDP, we 갖춘 believe 기구이고요. that 기업, 지방 information, 정부를 climate data, environmental 위해서 data is 이런 critically 활동들을 important, 진행하고 but you 있습니다. cannot 기후 manage what you cannot 공시, 기후 measure. And 보고를 that's why we 하실 have 때 more than 측정을 할 수 없는 750 것은 관리할 수 NGOs 없겠죠. 그래서 representing 전 in 세계에서 almost 25,000  700개 companies 이상의 and more than 1,000 public 투자사와 sector actors, 기구들과 cities, states, and regions. We help them 상당한 기금을 to 운영하고 measure, 있고요. understand, and address their 이를 environmental 통해서 impact, and this 환경, in more than 금융, 120 그리고 countries 기후 around the world. 금융에 대해서 And 이런 as CJ 해당 mentioned at the 국가에서 여러 beginning, 가지 what 지원을 하고 CDP can 있습니다. track 이런 부분은 is, 이미 as part of 말씀을 CDP, the 해주셨지만 main reporting platform in the world CDP에서는 for 이런 cities. 보고 체계를 Developed 구축을 for 하고 cities 있습니다. program back in 2011. And 2011년에 이 initially, we had 프로그램을 around um, 출범시켰고요. 50 cities around the 처음에는 world disclosing to 한 CDP. 50개 도시 But now in 정도 참여를 2024, we have more than 했었습니다. 800 cities 그런데 disclosing to a platform 800개 here 이상의 on the earth. 도시가 우리 And 플랫폼을 every year, 통해서 CDP and 발표를 Eclay 보고를 하고 있습니다. 이 invite CDP와 cities from 이클레이는 all over the 매해 world to actually 전 disclose their 세계 climate 도시를 environment data to 초대해서 our platform so they can better 환경, manage 기후 their 데이터를 mission, 보고할 수 있도록 독려하고 improve 있습니다. 이를 resilience, 통해서 they can protect 미션을 더 themselves 잘 달성할 against 수도 있고요. climate 기후 impacts, and of 복원력을 course, they can create better 제고하고 places 기후 for their people 환경 to live 영향을 and work. 측정하면서 And what's very 실질적으로 useful about the CDP Track 기후 platform is that 그리고 it 환경을 enables 더 you 잘 to work 관리할 on 수 your 있도록 boss against polls, 도와줍니다. multiple 그래서 추적을 하고 material 측정할 SOEs that have 수 있어야 실질적으로 commitments 여러 in 가지 terms of 국제적인 campaign, but also 이니셔티브나 leadership 캠페인 in terms of city 활동들이 networks. For example, we 잘 can 진행이 report to 되는 the 것을 증명할 climate 수 framework for 있으니까요. GCOM, 예를 but also the 들어서 leadership 지콤을 통해서도 Eclay or 보고하시지만 C40 we 이클레이, can 뭐 report against the Global C40라든지 Financing Challenge organized by 여러 가지 WWF, 채널을 and so on. 통해서 또 발표를 And of 하시지 course, one of the 않습니까? 그런 key 것들을 aspect of 체계적으로 the 그리고 data that we 투명하게 collect is 관리하실 that 수 we 있도록 use this 지원해 data, 드립니다. we include 이 it in 데이터를 analysis and project 활용하고요. 그리고 aggregation 분석을 reports that we develop 하고 in 보고서들을 collaboration with 취합을 partners throughout the 해서 year to 여러 support 가지 cities in their 협력기관과 climate and 분석을 environmental 합니다. 그래서 journey. 도시들이 기후, 환경 활동을 보다 더 효율적으로 There's of 진행하실 수 course 있도록 several 지원을 key 해드립니다. benefits of reporting your 여러 data 가지 to 혜택들이 CDP 있습니다. every year. 여러분들이 보고를 하시면 As 이런 CJ 혜택을 mentioned 받으실 수 correct, one of the 있는데요. key 이클레이 benefits is that CDP에 you 보고를 can 하시면 actually track your progress in 먼저 climate and 성과를 sustainability 추적할 수 and 있습니다. 지속 actions. 가능성, 그리고 Reporting 기후 위기에 helps, of 있어서 course, 행동이 얼마나 ensure 효과가 greater 있는지 transparency 측정할 수 and 있고요. accountability of the 투명성을 city, 제고할 수 not 있습니다. only 책임성도 externally in 제고할 terms 수 of 있고요. communities, but also 외부, internally, 내부에서 because 이런 you're being able to track your progress towards your 투명성을 own 제고할 수 goals, 있죠. but also you can keep this 프로젝트의 information 목표가 more 달성되었는지 centrally in 점검을 case, for example, 하고 you have some changes 종합적으로 in staffing or changes in political 정리를 leadership. 하면서 변화가 Another key 있는지, benefit, of 그리고 course, is 어떤 that you 변화에 better 따라서 understand 어떠한 진전이 data 있는지에 gaps 대해서도 in your 보다 climate and 더 잘 environmental 측정할 수 있습니다. 그리고 actions. 데이터에 좀 And this 간극이 enables to actually 있는지, identify the type of resources and support 그리고 you need 어떤 to actually 자원, improve 금융 your climate 조달 지원이 reporting, but also your 필요한지 climate and 또 보다 environmental 더 actions. 명확하고 As I 정확하게 mentioned before, 분석할 you 수 can 있습니다. also
앞서 말씀드린 것처럼 주요 혜택 중에 하나는 한 번만 보고하면 모든 캠페인에 다 일괄적으로 EP, 이클레이, C40, Gcom, CDP 여러 가지에 다 보고가 됩니다. 그래서 하나의 설문지에 대해서만 답변을 하면 다 일괄 보고가 때문에 여러분들이 실제 각 도시에서 진행하시는 활동에 대해서 추적도 할 수 있을 뿐만 아니라 책임성, 투명성을 제고할 수 있습니다. 그리고 많은 시사점, 자원에 대한 접근성도 제고할 수 있습니다. 그리고 다음 해에 진행하실 보고에 대해서도 계속해서 추적성을 보고할 수 있죠. 이 보고를 하면서 도시의 인지도를 제고할 수 있습니다. 투자자, 투자기구, 금융기관들이 만약에 이런 프로젝트에 투자를 할 의향이 있다라고 하면 그런 부분에 대한 노출도 늘릴 수 있습니다. 설문지에는 주요 금융 체계에 관련된 질문이 있기 때문에 거기에 문항에 답변을 하면 대시보드에 공유가 되고 그런 잠재 투자자들에게 공유가 됩니다. 저희 기후금융팀에서는 도시들이 프로젝트에 대한 자금 조달, 지원을 보다 더 원활하게 할 수 있도록 지원을 해드리고자 하거든요. 네, 그래서 어떻게 저희가 이제 도시의 기후 금융을 지원해 드리는지 말씀드리기 전에 그게 왜 중요한지부터 설명을 해드리겠습니다. 물론 아태 지역에 보시면 북미, 아프리카, 유럽에서도 보시면 도시가 기후에서 관련해서 많은 활동을 진행을 하는 주체입니다. 그럼에도 불구하고 기후 금융에 대한 접근성은 제약이 되어 있습니다. 특히나 민간 부문의 재원을 확보하기는 어렵죠. 도시는 재정적인 역량이라든지 전문성, 네트워크가 부족합니다. 그래서 프로젝트를 설계하고 개발할 역량이 부족하고요. 민간 부문의 투자를 유치하고 금융 부문의 투자를 직접 유치하기는 좀 어려운 점이 있습니다. 전문성과 네트워크가 부족하기 때문이죠. 두 번째는 재정적인 역량도 부족하고요. 자본 조달력이 상대적으로 미흡하기 때문에 이런 것들이 기후 프로젝트 추진을 막고 있습니다. 또 다른 어려움은 민간 투자자들, 금융기관은 도시의 기후 의제를 우선순위로 두고 있지 않습니다. 대부분은 대규모 프로젝트, 대도시에 편중되어 있습니다. 그리고 그 중에서도 선진국에 집중되어 있습니다. 또한 데이터도 부족한데요. 실질적으로 어떤 자본이 필요한지, 그리고 투자 수요가 어떤 게 있는지, 어떤 기회가 있는지 표준화된 데이터가 부족합니다. 그래서 저희 CDP에서는 도시를 위한 기후 금융을 지원해 드립니다. CDP의 도시 기후 금융 데이터를 도시가 활용해서 전 세계적으로 지속 가능하고 기후 회복력을 갖춘 도시 프로젝트 및 인프라의 발전을 도모할 수 있도록 지원해 드리고자 합니다. 저희가 이렇게 하는 것은 5개의 주요 활동을 통해서 진행을 하는데요. 매해 저희는 기후금융 보고 데이터를 통해서 데이터의 간극을 줄이고 있습니다. 도시에서 보고를 하도록 독려함으로써 기후금융 보고를 하고 투자자를 유치할 수 있도록 지원을 해드리죠. 이 데이터를 기반으로 두 번째 활동을 진행을 하는데요. 많은 보고서를 그리고 시사점을 볼 수 있는 보고서를 발간을 합니다. 이를 통해서 실제 투자 결과가 어떻게 결과로 도출되고 있는지 보여줍니다. 2024년에는 그리고 2025년 2월에 2024년 스냅샷을 현황 보고서를 발표를 했습니다. 전 세계 많은 도시들의 현황 보고서인데요. 그래서 아프리카에서 진행된 그 Urban Shift 포럼에서 나온 결과입니다.
저희가 더 많이 투자를 할 수 있는 프로젝트가 이행되기를 원합니다. 그래서 초기 단계에 있는 특히나 개발도상국의 경우에는 이런 소도시에서는 프로젝트에 대해서 자원을 확보할 수 있는 접근성이 제고되는 것이 매우 중요합니다. 그래서 이런 연계를 해드리고요. 프로젝트 준비를 연계해드리면서 재정 조달, 금융 파트너십을 구축을 해서 민간 부문, 금융기관과 적절히 투자 그리고 자금 조달을 할 수 있도록 연계를 해드립니다. 저희가 활용하는 데이터는 투자 기회, 도시의 투자 기회와 실제 보고에서 보고되는 데이터를 통해서 데이터의 정확성을 높이고 그리고 놓칠 수 있는 누락되는 정보들을 최소화하고자 합니다. 보고 설문지 문항 9.3을 보시면 재원 확보를 희망하는 예정된 기후 관련 프로젝트에 대해서 설명하시오라는 요청을 하고 있는데요. 이 질문은 지방정부가 자금 지원이 필요한 계획된 프로젝트를 제시할 수 있도록 유도하고 있습니다. 예를 들어서 프로젝트 영역, 지역, 그리고 프로젝트 이름, 진행 단계, 그리고 초기 단계인지 후기 단계인지, 그리고 구조는 어떻게 되어 있는지, 자금 조달 현황, 그리고 전액 조달을 해야 되는지 부분적으로 조달이 되어 있는지 등의 정보도 요청을 하고요. 또 최대한 많은 정보를 요청을 합니다. 프로젝트에 대한 전반적인 설명도 요청을 하고요. 그리고 2024년의 경우에는 이 프로젝트를 기후 행동과의 연계 여부도 여쭤보고 있습니다. 그래서 문항 9.1, 9.2에서 보고한 기후 행동과 연계가 있는지 여부도 기재달라라고 요청을 하고 있습니다. 그래서 잠재 투자자들 그리고 기술 지원을 해줄 수 있는 기구에서 확인을 하고 필요로 하는 정보들이죠. 보다 더 포괄적인 이런 정보를 통해서 기후 행동과 기후 전략과의 연계 여부를 보고 결정을 할 수도 있기 때문입니다. 이 프로젝트 데이터 덕분에 도시들이 제공을 해준 데이터를 기반으로 CDP에서는 전 세계 기후 프로젝트에 대한 수요 현황을 이렇게 분석할 수 있게 되었습니다. 2024년의 현황을 보고 계시는데요. 전 세계 기후 프로젝트의 수요 현황입니다. 2024년에는 2,500건 이상의 기후 프로젝트가 진행이 되었고 전 세계 611개의 도시가 보고를 했습니다. 간단하게 한국 기후 프로젝트 보고 데이터를 분석해 드리겠습니다. 아쉽게도 좀 샘플이 많지 않습니다. 저희가 국가 단위에서 정보가 많지 않습니다. 2024년에 10개 도시에서 20개 기후 프로젝트만 보고를 했기 때문이죠. 총 프로젝트 규모는 164억 달러 규모이죠. 네, 프로젝트 규모는 굉장히 큽니다. 프로젝트 수에 비해서요. 재원 요청액은 1억 3,400만 달러입니다. 한국은 프로젝트 규모는 큰데 재원 요청액은 이렇게 좀 차이가 있죠. 왜 이렇게 차이가 있는지에 대해서는 잠시 후에 좀 또 살펴보도록 하겠습니다. 프로젝트 수 기준 상위 분야는 재생에너지가 8개입니다. 태양광이 제대로고요. 태양광 패널 지붕에 설치하는 것이 대부분입니다. 세 개는 건물 에너지 효율 프로젝트입니다. 대부분 또 태양광입니다. 그래서 시, 정부, 지방 정부의 건물에 설치하는 경우이고요. 2개는 교통 프로젝트입니다. 하나는 전기차 개발 프로젝트고 또 하나는 버스 쉘터 프로젝트입니다. 폐기물 관리 프로젝트도 2개 있고요. 순환경제 프로젝트 그리고 마지막으로는 2개는 자연기반 해법 MBS 생물다양성 녹지공간 프로젝트입니다. 투자의 기준으로 상위 분야를 살펴보면요.
지금 164억 달러가 총 프로젝트 규모인데 재생에너지는 3,900만 달러, 폐기물은 330만 달러입니다. 이 분야들은 대부분 이런 정도의 규모를 차지하고 있기 때문에 이 정도 규모를 차지하는 것은 일반적입니다. 그리고 프로젝트를 보고한 지방정부는 오른쪽에 기재가 되어 있습니다. 네, 제가 발음이 좀 정확하지 않더라도 양해 부탁드립니다. 서울 보건구가 6건, 충남 당진시가 4건, 경기 고양시 2건, 대구광역시 2건입니다. 몇 가지 시사점 살펴보겠습니다. 한국 도시의 프로젝트에서 분석된 결과입니다. 재생에너지, 그리고 건물의 에너지 효율 개선 프로젝트 등등 많이가 있었지만 보고된 대부분의 프로젝트의 70%가 온실가스 감축에 중점을 두고 있었습니다. 또 프로젝트는 99%가 보시면 4개의 프로젝트만 적응에 집중하고 있었고 5억 달러를 재원을 필요하다, 자금 조달을 추구하고 있었습니다. 절반 정도의 프로젝트는 굉장히 소규모, 총액이 작은 프로젝트인데요. 1,000만 달러 이하의 프로젝트입니다. 이렇게 규모가 작으면 민간 부문의 투자를 유치하기에는 녹록지 않습니다. 왜냐하면 투자자들은 대규모 프로젝트를 선호하기 때문입니다. 그래서 예를 들어서 1,000만 달러 이상, 예를 들어서 민간 분야 투자자, 미국의 투자자 유치하고 싶다 그러면 3,000만 달러 이상 대규모의 투자를 하시는 게 더 프로젝트를 계획하시는 게 유리합니다. 그리고 보고된 프로젝트의 80%는 이행 단계, 성숙된 단계에 있었습니다. 즉, 한국 도시들은 작은 프로젝트 준비에 있어서 지원이 많이 필요하지 않은가라는 인상을 줄 수 있습니다. 그래서 2개 정도만 준비 단계에 있었습니다. 또 흥미로운 것은 대부분의 프로젝트는 전 세계 평균과 비교해 봤을 때 절반 정도가 이미 일부 재원을 확보했었고 추가 자금 조달만을 희망하고 있었습니다. 절반 정도가요. 그래서 추가 자금 조달, 이미 기존에 시 예산은 있지만 추가 자금만 필요하다라는 것이죠. 그리고 프로젝트를 보고한 도시 10개 중 9개는 기후 행동 계획을 보호하고 있었습니다. 이것은 굉장히 좋은 점입니다. 도시가 실제 이 프로젝트에 투자를 하면서 기후 행동 계획을 우선순위로 하고 있다는 것을 알려주기 때문입니다. 그리고 또 상당수의 프로젝트는 기후행동, 1개 이상의 기후행동, 그래서 완화, 적응과 연관이 되어 있었습니다. 몇 가지 샘플, 사례들, 한국 프로젝트 보고 사례를 보도록 하겠습니다. 다 하나하나 말씀해드리진 않겠습니다. 그래서 추후에 더 공유해드릴 수 있는 부분 공유해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 2개 보시는 프로젝트는 재원 미확보가 되었고 전액 자금 유치를 희망하는 프로젝트입니다. 이 프로젝트가 흥미로운 것은 이행 단계입니다. 그래서 그 자금 전달 단계까지 명시하면 좋을 것 같습니다. 2번째는 재원 부분 확보, 재원이 부분 확보되었고 추가 자금 유치를 희망하는 프로젝트가 하단 테이블에 있는 프로젝트들입니다. 정리를 해볼게요. 이 보고를 하는 것의 혜택에 대해서는 잠시 후에 보다 더 자세히 설명을 해드리겠지만, 앞서도 말씀을 해드렸고 다시 또 설명을 해드리겠지만 왜 기후 프로젝트를 도시는 보고를 해야 될까요? 프로젝트 준비 단계에서 필요한 어떤 지원이 필요한지 알릴 수 있습니다. CDP의 기후금융팀에서는 여러 다양한 프로젝트 준비 지원 기구들과 협력을 합니다. 그래서 어떤 도시의 프로젝트의 개발에 기술 지원이 필요한지 그런 정보도 공유하고 연계를 해드리고 있습니다.
그래서 여러 그 도시 투자 촉진기구, 그리고 도시 기후금융 격차 해소 기금, 기후 투자 플랫폼 등등과 협업을 하고 있거든요. 그래서 투자 수요를 또 금융기관에 전달할 수 있습니다. 또 여기에서는 설문지는 타스크포스 TCFT에서 요구를 하는 공시와 연계가 되어 있습니다. 그래서 설문지에 대해서 문항에 다 답변을 하시고 데이터를 공유를 하면 TCFD 에서 요구를 하는 모든 데이터가 다 공유가 되기 때문에 위기 관리 그리고 기후 관련된 활동에 대해서 투자자 친화적으로 보고가 되기 때문에 투자자들이 더 알아들을 수 있고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 데이터가 공유가 된다라는 장점이 있습니다. 또 다른 혜택은 학습 네트워킹 기회를 확보하실 수 있습니다. 여러 가지 재원 기회에 대해서 웨비나나 워크숍을 통해서 배울 수 있고요. 그리고 정책 옹호, 영향력 행사를 할 수 있는 기회도 확보하실 수 있습니다. 저희가 여러 가지 회의를 통해서 고위급 인사들과도 소통을 하거든요. 이를 하기 위해서는 양질의 프로젝트 데이터가 중요합니다. 그래서 저희가 프로젝트 보고 가이드를 발간해드리고 있습니다. 한국어 버전도 제공해드리고 있고요. 어떤 정보를 저희가 필요로 하는지에 대해서 이 가이드를 참고하시면 확인하실 수 있습니다. 저희가 찾고 있는 프로젝트는 여전히 자금 조달을 모색하고 있는 단계의 프로젝트를 찾고 있습니다. 그리고 계획 설계 혹은 부분적인 이행 단계에 있는 프로젝트, 완료 단계가 아니라 프로젝트 부분 이행 단계에 있는 프로젝트까지를 찾고 있습니다. 그리고 프로젝트가 개발 단계에 있어서 변경되었다라고 하면 그런 정보들, 매년 보고된 프로젝트에 대한 정보가 매년 업데이트될 필요가 있습니다. 프로젝트 보고 한국 정부에서 2024년에 20개의 프로젝트를 보고해 주셨는데요. 두 건의 프로젝트의 경우에만 모든 항목이 완전하게 다 기입되었습니다. 그리고 5건의 프로젝트의 경우는 전액 재원이 확보된 프로젝트였습니다. 금융 지원이 필요하지 않는 경우였죠. 그리고 투자비가 추정 총 사업비보다 큰 프로젝트가 2건이었습니다. 실제 투자 수요가 있는지에 대해서 재검토가 필요한 프로젝트죠. 그리고 일부 실제 총 비용과 투자금이 일치함에도 추가 자금이 필요하다고 보고한 건이 9건이 있고요. 설명이 전혀 기재되지 않은 프로젝트가 1건이 있었습니다. 그리고 기후와 환경과 무관한 프로젝트가 1건 있었습니다. 그래서 이번에는 우수 실천 사례를 조명해 드리고자 합니다. 프로젝트에 대한 설명은 이런 내용을 포함하고 있어야 합니다. 투자자들, 그리고 금융기관, 기술 지원 기관에서 보았을 때 프로젝트를 선발할 때 이런 기준을 가지고 검토를 합니다. 정책 정합성이 있는 프로젝트인지, 그래서 프로젝트들이 단독 사업이 아니라 광범위한 기후 이니셔티브와 기후 행동 계획, 완화 적응의 목표와 연계된 프로젝트인지 검토를 합니다. 그래서 프로젝트에 대해서 설명을 하실 때 이 프로젝트가 어떻게 기후 행동 전략 그리고 목표와
연계가 되는지 설명을 할 필요가 있습니다. 예를 제가 여기 가져와 봤는데요. 아르헨티나 부에노스아이레스의 프로젝트의 경우에는 실제 완화 그리고 적응의 조치와 매우 밀접하게 관련이 있었고 총 세 가지의 기후 행동과 연결이 되어 있었습니다. 그리고 두 번째 기준은 기후 환경 프로젝트의 공동 편익을 검토를 합니다. 그래서 여기 예를 가져와 본 것은 서울시 도봉구의 스마트 쉘터인데요. 이는 대중교통 이용도 장려하고 주민에게 안전성, 편의를 제공을 하기 때문에 여러 가지 공동 편익이 제공이 됩니다. 마지막으로는 재정 혁신이 기준입니다. 그래서 이미 이행 단계에 있는 프로젝트의 경우에는 녹색 채권, 예를 들어서 녹색 채권, 혼합형 재정 구조를 가지고 있는지, 보조금, 재정 인센티브, 무이자, 저이자 대출 등이 있는지 등등의 다양한 혁신적인 재정 모델을 포함하고 있는지를 검토합니다. 여기 사례는 호주 멜버른의 도시숲 기금의 사례를 가져와 봤습니다. 그래서 이 프로젝트의 경우에는 멜버른에서 도시숲을 기금을 하는 것에 자금을 조달하는 것이 쉽지 않습니다. 왜냐하면 투자 수익률이 높지 않기 때문입니다. 하지만 이 멜버른에서는 그 조직에서 이런 도시숲 기금을 조성을 해서 직접적으로 시 예산을 사용하기보다는 기금을 통해서 자금을 조달했다라는 측면에서 재정 혁신을 달성을 한 측면이 있습니다. 여러분들에게 도움이 될 만한 프로젝트 준비 지원 기구의 표를 가져와 봤습니다. 도시들이 프로젝트를 준비할 때 지원을 해드리는 기구들입니다. 투자 유치가 가능한 기후 프로젝트에 해당됩니다. 그래서 다양한 기구들이 여기 명시가 되어 있습니다. 한국에서도 많은 지원을 하고 있고요. PPF라고 되어 있죠. 이 프로젝트 준비 지원 기구가 각각의 단계에 있는 프로젝트를 지원해 줍니다. 영어로만 정보 보실 수 있겠지만 기준이라든지 어떤 분야를 보는지 어떤 프로젝트를 검토하는지 예상 투자금 규모라든지 등을 프로젝트 들어가시면 확인하실 수 있습니다. 그리고 신청 방식도 상이하기 때문에 확인해 보시기 바랍니다. 이 마지막 슬라이드에서는 여러 가지 재원 조달 전략과 관련된 자료를 가져왔습니다. 한국 도시에서도 보고를 해주셨는데 국가 정부의 보조금을 사용을 하거나 시 정부의 예산을 대부분 활용하셨더라고요. 민간 분야에 자금을 조달하신 경우는 드물었습니다. 그래서 CDP라든지 CCFLA라든지 이클레이, C40 등등을 활용을 하시면 도시에서 어떻게 민간 재원을 유치할 수 있는지 확인해 보실 수 있습니다. 그래서 한번 살펴보시면 도움이 되실 것입니다. 어떻게 전략을 세워서 기후적인 투자를 유치할 수 있을지, 그리고 어떤 금융수단을 활용을 할 수 있을지, 민간 재원을 유치할 수 있을지 알아보실 수 있을 것입니다. 감사합니다. 발표 경청해 주셔서 감사합니다.